Morning. Today I'm going to solve the example number 2, that is page number 329, and the problem of trading company limited. Check ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಿಮ್ಮ book ನಾಗ. Okay, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ questions ಇಲ್ಲ. I will not show you the questions. Only I will show the adjustments relating to that. And before watching to this video, and you should have the book in your hand. Book ಇಟ್ಕೋರಿ and ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. Then whatever I explain and note it ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Okay. Then example number 2, page number 329 of some books though. New page number and inner example number change ಇತ್ತಂದ್ರ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Then read the of course I will read the balance sheet. Just check it. The shareholders fund 3 lakh and reserve and surplus fund is there 15,659. Okay, before whatever I am reading from the balance sheet in the read madatini, have a book in your hand. Okay, don't watch this video like the entertainment video. That of course kayyag book irli. Then reserve and surplus is there 15,659, and long term borrowings is there 1,20,000, and next trade payable is there 15,110. The total equity and liability 4,50,769. Tangible fixed asset is there 4,05,062. Current investment is there 13,481. Inventories is there 13,705. Then trade receivable is there 9,366. Cash and cash equivalent is there 13,655. And the notes, as they have given the notes. Okay, first thing note 10,000 preferential shares. How much preferential shares? This is very important. 10,000 preferential of rupees 10 each fully paid up, and 20,000 equity shares of the 10 rupees each fully paid up. Okay, screen note badri, book note. This screen nagilla, book nagite. Okay. Then the share capital ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 lakh. Then reserve and surplus is there. General reserve is there 10,882. 10,882 general reserve ಐತಿ. Then this is the positive ಐತಿ. Then the profit and loss account of the positive ಐತಿ, profit ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ loss ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ loss ಇಲ್ಲ, positive ಐತಿ. The profit ಐತಿ 4,977. And debenture 1,20,000. Sundry creditors and bills payable is there. And plant and machinery, land and building, steamer, furniture is there. That is the total of that 4,562. Current investment is there 13,481. Stock and trade is there 13,705. And trade receivable is there. And the cash and cash equivalent is there total 13,655. Now you can take the adjustments. ಇಲ್ಲಿ adjustments ಬರ್ದಿನಿ. Otherwise you can check in the book also. Okay, book ನಾಗು ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು adjustments check ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. The what is the adjustment they are giving? The scheme of reconstruction of the company was okay. The scheme of the reconstruction of the company was approved by the court according to with reference share. Okay, preference shares were to be written off by 4 rupees. Andre return of preference share though return off ಅಂದ್ರೆ ಏನು 4 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. Reduction should be the 4 rupees. ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು reduction 4 rupees. Don't worry. Then the ordinary shares were to be written off by 6. ಅಂದ್ರೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೊಳಗ, ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ದೊಳಗ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನು ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ 1,59,57,201. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 676. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6,261. ಸ್ಟೀಮರ್ 4,645. ಫರ್ನಿಚರ್ 300. ಓಕೆ, ಇವಷ್ಟನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, the general reserve should be extinguished and difference amount should be adjusted to the profit and loss account. ಏನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಐತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ದಾಗ 10,882 ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೂ ಏನಾರ ರೊಕ್ಕ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು, ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ the difference amount should be adjusted to profit and loss account. Whatever you are having the general reserve and use for that, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೂ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಂತ ಹಾಕೋಣ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್
working note. Okay, calculation of capital reserve. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ capital reserve. Okay, sorry, capital reduction. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಂತೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಂದಾರ ಅವರು ಅಷ್ಟುನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಅದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಂದ ನಾವ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಐತಿ, 1,57,201 ಕರೆಕ್ಟಾ, ಪ್ಲಸ್ 676 ಪ್ಲಸ್ 6,261 ಪ್ಲಸ್ 4,045 ಪ್ಲಸ್ 3,372 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1,71,555. ಎಷ್ಟು, 1,71,555. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳವ, ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಐತಲ್ಲ 10,882 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ. ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಏನಾರ ಇನ್ನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ತೆಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ 4,777 ಐತಿ. ಆ ಫುಲ್ 477 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, 777 ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾರೇ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ 1,71,555. ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬುಕ್ ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ. 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು, 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟನು ಎಷ್ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 40,000 rupees ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು, 40,000 rupees ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ರೊಳಗ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು, 6 ರೂಪಾಯಿ. 6 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಶೇರಿಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, 20,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವ, 6 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, 1,20,000. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, 20,000 into 6 that is 1,20,000. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವ, ಮತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಹಾಕೊಂಡನ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ಲಾ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಷ್ಟುನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ಲಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್,
ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? 10,882. 10,882. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ this amount and the total of this amount and the total of this amount should be matched. Okay, match ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕಂತ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಏನಾರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾತು, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾತು, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ಆತು, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾತು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರ, ಯಾವುದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರ ದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೈತಿದು? 1,71,555 ಏನೈತಿದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ರೊಳಗ 0 ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ದೆನ್ 10,882 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ದೆನ್ 673 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 673 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. 673 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ. ತಿಳಿತೋ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ, you have to return down the value. ಎಷ್ಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ದಾಗ? 1,71,555. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ, ಅವ ಹೇಳನಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಂಗೇನಾರ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂದು ತಕ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಕೋಬೇಕು? 673 ರೂಪಾಯಿ. ಎದಕ್ಕ? ಇದು 673 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗ 673. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾತು? ನೋಡ್ರಿ, 40,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,882 ಪ್ಲಸ್ 673 ಆದ್ರೆ 1,71,555. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 1,71,555. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1,71,500. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 40,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಅದ್ರೊಳಗಿಂದು ತೆಗೆದ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತೆಗಿದು ಅದ್ರೊಳಗಿಂದು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರಿ? 1,20,000 ತೆಗೆದ್ರಿ. ಪಕ್ಕ 1,20,000 ತೆಗೆದ್ರಿ. ಮತ್ತೇನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು? 10,800. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದೆನ್ ಜನರಲ್
ರಿಸರ್ವ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? 10,882. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ, 673 ರೂಪಾಯಿ, 673 rupees has been debited from the profit and loss account. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? 673. ಈಗ you whatever we have received from this account, you ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. Now why we are debiting this amount? to return off these things. ಇವು ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವನ್ನಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 40,000 ತೆಗೆದ್ವಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ 1,20,000 ತೆಗೆದ್ವಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 10,880 ತೆಗೆದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 673 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು. 673 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1,71,555 ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 1,71,555. ಇದೇನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನರೇಶನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಓಕೆ, ನರೇಶನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ and the difference is adjusted from profit and loss. ಸರ್, ಇದು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದನ್ರಿ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಇವಷ್ಟು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. 1,71,555 ಇದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಲ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1,71,555. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಇಲ್ಲೈತ್ಲ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ 1,57,201. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು? ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? 676. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಟು investment. Okay, what is the amount of investment to be written off here? The 6,261. The next one is okay. The next one is the steamer is there. Steamer. The amount of the steamer to be written off, that is 4,045. Then the steamer ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? After the steamer we are going to deduct, that is the furniture.
Okay, what is the amount of furniture here? 3,372. Then the full 1,70,555 has been written down by these plant and machinery, building, investment, steamer and furniture. Is there any balance okay available in the capital reduction account? No balance available in the capital reduction account. If the balance happens, and that should be transferred to the capital reserve account. Okay, then the what will be the okay return of the asset as per the reconstruction scheme of reconstruction. Now what is the work of you ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾವಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ. ದೆನ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. whatever you are having the balance sheet amount of the preferential share capital ಅದ್ರೊಳಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಾಗ 1,20,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ತೀತು. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ದಾಗ ಪೂರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ 6,773 ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. Then asset side ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ plant and machinery whatever the amount you are having the plant and machinery on that amount you are going to reduce the 1,57,201 ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ 676 rupees ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಚ್ತೀರಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 6,261 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಚ್ತಾರೆ. In the steamer you are going to deduct the 4,045 and the remaining should be shown in the balance sheet. The furniture should be deducted by 3,372 then okay ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ದಾಗೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅಂದಾಗಷ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದಾಗಷ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ and you are not deducting the amount in the asset side then that is not going to be tallied. Okay Titu? Okay, now ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ I am not going to give you the internal marks. Bye.